व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम सो इस गलबात करन जा रहे हैं एंड वाली सैक्शन दे विच कि भारत विच चोण दंगल जड़ा पूरी तरह भखिया होया है और पिछले दिनी बिहार विच चोण प्रचार कर रहा मोदी केसरी पग बन के अचानक तख्त श्री पटना साहिब पहुंचा ते लंगर विच सेवा करदियां दी जड़ियां पिक्चर्स ने वो वायरल होईयां ने और एक पासे मोदी हुकूमत सिखां दे सर्वनाश दी नीति ते असल दरामद कर रहे ने और पर दूसरे पासे भोले भाले सिखां नूं भरमाउण लई इस तरह की नौटंकी भी की जा रही है और सिखां नूं इस तों खबरदार होने की लोड़ है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो इंटरटेन करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह जुड़े रहना देखण सुण लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो वैसे तो इस वेले दुनिया नूं भी आम तौर पर और भारत दे विच भी मोदी दी नौटंकी ये एक लफज वैसे उन्होंने इसका ट्रेडमार्क लै लेना चाहिए ताकि नौटंकी लफज मोदी तो बिना किसी होर नां नाल ना लगे। वो मशहूर है, कदे वो केदारनाथ की गुफा च बढ़ के बह जाता नाल समाधि लाई है पर 4 कैमरे वाले अंदर होंगे ने उत्थों समाधि की फोटो भेज रहे होंगे ने वो। और असी ड्रामेबाजी की राम मंदिर प्रतिष्ठा के नाँ थले भी देखी कि किवें उत्थे कोई पुजारी या दूजा तो नज़र नहीं आया, हालांकि ब्राह्मण तो बिना किसी की थां ही नहीं होंदी। तो किवें ये तेलियां दा मुंडा जिहड़ा इस दे अड्डियां नूं थुक लाई हुई सी और कदे कुछ कर रहा कदे कुछ, यही लगता सी भी भगवान राम भी किते नज़र नहीं आए बेचारे, ये राम जी की कुर्सी ते ही बैठे इवें ही बिहेव कर रहे जिवें खुद ही राम है। वो मंदिर राम जी का ना होए भगवान जी का इहदा ही मंदिर होए। फिर इहो ਜਿਹੇ ड्रामे जिहड़ा वो सिखां दे लई खास तौर पर, क्योंकि ये एक ऐसा नौटंकी मास्टर है, सिख साइक्यू नूं बहुत चंगी तरह समझदा, क्योंकि RSS का प्रचारक होने के नाते पंजाब च रहा, खुद ही कहता रहा कि मैं सिखां दे गुरुद्वारे च ही लंगर खाता रहा जां दूजा। सो उन्होंने बिल्कुल इस गल का पता है भी किहड़ियां साडियां कमज़ोरियां ने, कित्थे असी भावुक तौर तुसीं देखोगे भी पग भी है बन्नी हुंदी है जिवें जथेदार दसौंधा सिंह होए है नी, रंग भी केसरी चुनिया हुंदा है। फिर जिवें जदों ये मत्था टेकदा मैनूं लगदा भी टेकिया किते लम्मा ही ना पिया रह जाए, तुसीं उहदा इहदे च भी तुसीं देख सकदे हो। फिर वो जदों इस किस्म का जदों वो एड्रैस भी करदा है जां उहनूं कदे मौका मिलदा है, वो सिख सिंबल्स नूं ऐसी है तो RSS का प्रचारक है और इन्हां दा है ही जिहड़ा RTA है, पर जिवें ये उन्होंने जड़दा है अपने उस सारे च बड़े बड़े जिहड़े बैलेंस रखने वाले लोग ने वो भी कई बारी पैरों निकल जाते हैं। और मैं अगे भी जिक्र करदा भी साडे एक बड़े मेहरबान जिन्होंने TV 84 नूं मुढ़ले वरियां च बड़ी मदद की हर पक्षों, जिहड़े लिबरल डोनर वो साडे नाल बिल्कुल रिश्ता ही तोड़ लिया उन्होंने। वो इन्ने बाल दिवस जदों डिकलेयर किया मोदी ने कि जी ये जिहड़ा वो बाल दिवस है, और वो इन्ने भावुक होए, मैनूं कॉल करके उन्होंने कहा, मैं कैनेडा उन्होंने सरी च गया सी वड्डा फंक्शन, कहण लगे जी ये मौका है तुसीं ना हुण ये कॉल दिओ, मोदी इस वेले सिखां लई जो सिख कहण वो करन नूं तैयार होएगा कि भी उन्हें ये पहलां किसी ने नहीं कीता। मैं उन्होंने बथेरा कहा, मैं क्या देखो इस तरह नहीं है। पहली गल तो यही मैं क्या, मैं जदों वापस आया तुसीं मेरा सुन लेना भी ये बाल दिवस दे यही अपने आप च अपमानित करने वाला है, ये इन्हां दी ड्रामेबाजी है, एजेंडा इन्हां दा उही है हिंदुस्तान का डेथ किस नाल मार रहे ने अंदरों अंदर जो कुछ किलिंग चल रही है, जो खेती कानूनां दे वेड़े कीता है। और हुण तां खैर टारगेट किलिंग दे थल्ले उन्होंने भी सरदार साहब नूं समझ आ गई होएगी कि भाई वो किन्ने ठीक सी, पर बंदे कई बार जिहड़े जिद्दी हुंदे ने, जिहड़े वो अपने किस्म दे हुंदे ने। सो उन्होंने साढ़े नालों सारे नाते भी तोड़े और बिल्कुल वो हॉस्टाइल दुश्मनी वाला वर्तारा लिया। पर मैं ये देख रहा कि ये बावजूद कि मोदी ने एक तो बाद एक इस किस्म के किन्ने एक्शन, हुण जे अमरीका का जो वाशिंगटन पोस्ट तो लैके जो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है वो ये कहता है कि भी हुण राह जिहड़ी है वो तो सीधी आंसरेबल है प्राइम मिनिस्टर नूं। हुण ये जे सिखां नूं बाहर किल करन दा इन्ना वड्डा एजेंडा ये लागू कर रहे हैं और बेकरकी बेदर्दी दे नाल, तो तुसीं एक्सपैक्ट करो कि जी ये देखो किन्नी शरधा नाल मोदी जी ने मत्था टेकिया जी। देखो पतीले दे विच कड़छी मारदियां भी वाहिगुरू वाहिगुरू उच्ची उच्ची कर रहे जी, लंगर दे विच वर्तारा कर रहे हैं जी। और ये गल कली
ਇੱਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ UK 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਏਡੇ ਭੋਲੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ PTI ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕੱਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ UP, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ BJP ਦਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਡੇ ਐਂਡ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫॉर ਅਸ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੂ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਐਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, baked rotis and served the community kitchen ਲੰਗਰ to people with his own hands। ਖੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਟਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, EVM ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਹਥਿਆਣੀ ਹੀ ਹਥਿਆਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਟੰਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਔਰ ਇਹ RSS ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੋ, ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ to tie the Janu threat to become Hindus and told to Brahmins why my elder sister is not baptized by you because inequality exists in your God ways. Hate started towards Guru Nanak Ji। ਸਤਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਬਿਆਨਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨਾਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਊ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਹੈ, ਵਤੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਾਊ ਨਹੀਂ ਪਾਸ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਟਸਨ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਨਾਊ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੀ।
हाँ जी, एहसान फरामोश हिंदुस्तानी लिखते हैं, राज करेगा खालसा की रहे ना कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए, राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं, चुंकार अज हमा हिलते दर गुजर हलाल हस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। बिल्कुल बिल्कुल जी, ब्लैक गेमिंग जी उन्होंने चंगी आईडी बनाई हुई है, एहसान फरामोश हिंदुस्तानी, थैंकलेस बिल्कुल अकिरतकण। बिल्कुल। और इसी तरह ब्लैकिया गेमिंग जी भी सानू राज करेगा खालसा कहते हैं, जोरावर सुंदर जी आज़ादी हाल है। रंजीत कौर जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब जी, इंडिया ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ RSS ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਗਦੀਸ਼ ਐਸ ਸੈਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 3 ਸ਼ੇਡਸ ਆਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਔਰ ਬਲਜੀਤ 3 ਸਾਥ हाँ जी। सो इसी तरह बलजीत बराड़ जी भी और मिश्रा सिंह जी भी और माझे वाले कहते हैं पंजाब तो देख रहे हैं जी, प्रोग्राम बहुत वधिया जानकारी मिलती है जी। सो नाइस, बहुत शुक्रिया माझे वाले हो। ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੂ ਚਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲੰਕ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ KC ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਖਾਲਸਾਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੜਾ ਧੜ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਇਹ ਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੂਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਰਵ ਕੌਰ ਜੀ, TV 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਾਲਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬੀਬੀ ਨੀਰਮ ਕੌਰ ਜੀ ਥੈਂਕਸ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਰਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੀਰਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣਨ ਚੱਲਿਆ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾ ਹਿਲਟਰ ਆਫ ਆਵਰ ਟਾਈਮ bears the name of Netanyahu and Modi। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ TV 84 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 5 रिवर्स सारे जहाँ में अच्छा होगा खालिस्तान हमारा, चमकेगा आसमां में निशा केसरी हमारा, निशा झंडा। हाँ जी। फिर इस तरह बहुत शुक्रिया, नाइस, सो क्यूट। एंड सुरजीत कौर जी, फिर इस तरह जसबीर सिंह जी, जसकीरत सिंह जी, फिर इसी तरह पंजाब 5 रिवर्स फतेह बुलाते ने, गुरदेव सिंह जी भी फतेह बुलाते ने। शादी मंसूर जी खालसा जिंदाबाद कहते हैं। अमरजीत सैनी, फिर इसी तरह आल अबाउट ट्रूथ एंड सिखिज्म, कुलदीप कौर सिंह बिंदी, फिर इसी तरह गुरमिंदर सिंह जी, तरसेम जी, फिर इस तरह सुखजीवन बच्चू जी, फिर गुरदेव सिंह जी, परमिंदर जी, बलविंदर सिंह जी, दविंदर संधू, सोनमाल एंड इंद्रजीत संधू जी, सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सो इत्थे आप अपने व्यूअर्स को लैने इजाजत। व्यूअर्स सारे प्रोग्राम का समा ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ ਨਾਲ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।